In the name of Almighty God, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bihi nasta'een. شاگردان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید دارم که حال همه شما خوب باشد، انشالله که هست. In pursuit of the previous sessions, we basically started with the definition of sentence, and we elaborated on the very essential parts of a sentence. And moreover, semantically, we also talked about a sentence, and we say that a sentence is usually a group of related words which makes complete sense. And moreover, we talked or discussed phrases as well, and we say the phrase is also a group of related words which is not rendering or conveying complete sense. The only difference between a sentence and a phrase is this: a sentence is actually delivering or conveying complete sense. However, a phrase does not convey complete sense. So it is highly recommended to you. You should never say that a phrase is a group of related words which does not convey meaning. Of course, it conveys meaning, but the meaning which it conveys is not complete. یعنی تفاوت بین جمله و فریز شاگردان عزیز ما و شما قبلا هم صحبت کردیم در موردش. جمله را گفتیم در واقع مجموعه از کلماتی که با هم ربط داشته باشند یک جایی میشن، نتیجتا مفهوم یا معنای مکمل برای اودینس یا شنونده ارائه میکنن. ولی اگر ما و شما فریز را با سنتنس یا با جمله مقایسه بکنیم، فریز هم در واقع مجموعی از کلمات هست، اما این مجموعه کلمات معنای کلی و یا کامل را ارائه نمیکنن. نکته ای را که من میخواستم خدمت شما برجسته کنم اویی است که هیچ وقت نگویین که فریز در واقع معنا ندارن و جمله معنا دارن، بلکه هر دو معنا دارن. جمله ما و شما معنای مکمل ارائه میکنن و عبارت یا فریز ما و شما معنای کامپلیت یا مفهوم کلی را ارائه کرده نمیتوانند. خب اینا مواردی بود که we had a flashback to what we discussed last time or in the previous sessions. اینا مواردی بود که ما و شما در جلسات قبلی در موردش صحبت کرده بودیم. So today we start with chapter 4, parts of a speech. So probably some of you are already familiar with parts of a speech. So when we say parts of a speech, what do we really mean? So parts of a speech, we say اجزای کلام. اجزای کلام در واقع چیزی دیگه نیست. So basically or philosophically, we divide or categorize the entire words in languages into different functional categories. یعنی ما چی کار میکنیم؟ کلمات از لحاظ فانکشن یا کاری که اونها انجام میدن یا از لحاظ وظیفه‌ای که اونها در جمله انجام میدن، اونها را ما و شما به کاتگوری ها یا بخش ها تقسیم کردیم. پس هر بخش ما و شما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام part of a speech، یعنی یک جزئی از کلام است. خب پس جزء کلام در واقع دیگه هیچ چیزی نیست. جزء کلام is in fact on the basis of the function that the words do in a sentence. به اساس فانکشن یا کارکردی که در واقع کلمات در جملات ما و شما انجام میدن، به او اساس ما و شما اینا را کاتگورایز میکنیم. مثلا میگیم که noun در واقع از لحاظ فانکشن همون پارت یا قسمتی است که قبلا هم ما و شما در موردش صحبت کردیم که in a sentence noun is one of those essential elements which is usually located for example in the beginning of a sentence, or sometimes if it is needed it also comes after the verbs. So the author says words are divided into different kinds or classes. کلمات رو ما و شما به اساس نوعشان تقسیم میکنیم یا انواع متفاوت تقسیم میکنیم که هر نوعش ما و شما به نام parts of speech یا اجزای کلام یاد میکنیم according to their use. اما این categorization یا این تقسیم بندی به اساس their use یا function یا کارکردشان است. That is یعنی
according to the work they do in a sentence. مطابق کار یا function یا در واقع فعالیتی که هر کلمه ما شما در جمله انجام میدن. So the parts of a speech are 8 in number. So in English there are 8 parts of a speech. Number 1, noun. Number 2, adjective. Number 3, pronoun. Number 4, verb. Number 5, adverb. Number 6, preposition. Number 7, conjunction. And number 8, interjection. So far we got 8 parts of a speech in terms of number. So ranging from noun to interjection. پس در مورد هر یکی اینا حالا ما شما میخوانیم که این پارتس آف اسپیچ های ما شما هر یکیش چه کار رو میکنن در جمله. So we start with number 9, which is a noun. A noun is a word here. If you see my cursor here, a noun is a word used as the name of a person, place, or a thing. See, what is a noun? Basically, we can say a noun is a word which is used as the name of person. For example, Ahmad, Mahmoud, Sharif, for example. So any name of the person. Or place, for example, we can say Kabul, Herat, Badakhshan, for example, house, restaurant, park. So any other places. Or thing. So anything, for example, chair, desk, LCD, computer. So these are all words that they are related in one way or another to noun. Or we can say noun is a naming word, in fact. Noun is a word by which we name even person, place, or thing. So down here we have got Akbar was a great king. Akbar is also a noun. King is also another noun. So Akbar and king both are functioning as noun in the sentence. So their parts of speech is noun. Second one, Kolkata is on the Hooghly. Again, Hooghly and Kolkata both are functioning in this sentence as nouns. So here Kolkata. One more thing I have to tell you, we have proper noun, which is Kolkata and Hooghly. These two are proper nouns. Proper nouns are usually written with capital letters, like K at the beginning of Kolkata and H at the beginning of Hooghly. So next we have got the rose smells sweet. Rose is also a kind of flower which is functioning as what? As a noun here. Next, the sun shines bright. Sun is also functioning as a noun. And his carriage won him honor. Carriage and honor both are functioning as nouns. پس اینا در واقع کلماتی که اگزل تیره نوشته شدن در هر جمله اینا از لحاظ parts of speech یا جزء کلام noun است. خب So here down come to note. The word thing includes 1. All objects that we can see, hear, taste, touch, or smell. Now, whenever we are saying that noun is a naming word which is used for naming thing, thing basically means anything we see. For example, we see any objective things or any objects or physical things. Here, sometimes, for example, maybe we hear, for example, noise or voice that is possible to be heard. And then test also, basically, it is not something very much physical, but still, if you're testing something, we realize how, for example, it tests. And then touch. So when we are touching something, we are definitely feeling that whether it is something hard or is something tough or whatever. Smell, maybe something smells good or bad, but anyway, the smell is not something very physical to be seen. Rather, we are just feeling it by our sense. So what I am trying to tell you is, even there are something that they are not very much physical, but we can feel them through our 5 senses. They are also categorized as noun or thing. So they are also thing. And second, something that we can think of. Yes, even sometimes we can just think of something that is also noun. For example, wisdom. Wisdom خرد. در واقع خرد موضوعی است که ما میتوانیم در واقع در موردش حدس بزنیم یا فکر کنیم، اما چیز فیزیکی نیست. اما evidence یا در واقع مشاهداتش میشه که درک شون، ولی خودی wisdom رو ما و شما نمیبینیم. همون مصداق wisdom رو میتونیم که مثلا ما و شما ببینیم. یک آدمی که خرد داشته باشن طبعا کارایی میکنن که نشان دهنده بر تعقل و خرد و آدم باشن.
Okay, but cannot perceive by the senses. ببینین میگن ما بعضی چیزهایی را که صرف ازش فکر کرده میتوانیم ولی اونا وجود فیزیکی ندارن، با اون هم اونا را ما و شما توسط احساس خود هم but cannot perceive by the senses که توسط حس و حواس خود هم درک نتانیم مشکلی ندارن، من حیث نون میشه استفاده شون. Number 10 ما با نون خلاص کردیم. شما ببینید بالا اسامی ما و شما noun is a naming word، اسم در واقع همون کلمه است که توسط او ما thing یعنی شی، place جای و همچنین شخص را نامگذاری میکنیم. میبین یا در مورد an adjective number 10 an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. خب adjective میگن کلمه ای است که بر معنای اسامی ما و شما چیزی میافزاید. طبعا وقتی ما میگیم آدم خوب، خب آدم که آدم است noun است، but when we are adding an adjective which is good, this good add something to the meaning of this noun or add something to the quality of this noun. و کیفیت و مفهوم کلی این اسم چیز را علاوه میکنن. So here he is a brave boy. او میگن یک بچه شجاع است. brave در واقع صفت است. brave boy کلش noun میشه گرچه، ولی خودی brave من حیث صفت است و این صفت خب بر کوالیتی یا کیفیت بوی چیز را علاوه میکنن. مثلا اگر بگیم he is a boy، او یک بچه است، یک آدم عادی، ولی زمانی میگیم he is a brave boy، او یک آدم شجاع است. پس شجاعت یک وصف یا در واقع کلمه ای است که نشان دهنده کوالیتی، کیفیت و در واقع همون شأن آدم را نشان میده. Next there are 20 boys in this class. خب 20 بچه در این صنف است. اینجا گرچه در گرامرهای فعلی 20 من حیث ادجکتیو نیست بچه ها، من باور دارم که 20 من حیث ادجکتیو نیست، باز این مورد گپ میزنیم. 20 ما و شما در گرامرهای تردیشنل من حیث صفت هایی که کوانتیتی یا تعداد را نشان میتن، در واقع از او کاتگوری است و دیسی که در اینجا هم ما و شما داریم یعنی دیس کلاس، این هر دو هم در این گرامر البته صفت گرفتن. البته بعد از این ما و شما 20 دیس اینا را به نام دیترمینر زیاد میکنیم. دیترمینر ها هم کلماتی هستند که اسمی که بعد از اونا میآیند از لحاظ مقدار اونا را چی میکنن؟ معین میکنن. بعضی اوقات البته از لحاظ مقدار مانند 20 یا از لحاظ تعداد. و در قسمت دیس کلاس هم که مشخص میکنه یعنی این صنف نه آن صنف، پس اینا دیترمینرز یا معین کننده هاست. در این قسمت صرف ما در نظر میگیریم کلمه brave، اما کلماتی که تعداد را نشان میدن معمولا ما شما به نام دیترمینر ها میشناسیم. بعد از این یعنی در جمله دوم there are 20 boys in this class، کلمه 20 و these are determiners یعنی معین کننده هاست. ما در قسمت تفاوت صفت با دیترمینر ها حتما در جلسات قبلی گپ میزنیم، ولی حالا من برای شما میگم که صفت کلمه است که در واقع بر مفهوم و معنای اسم ما و شما چیزی میافزاید و مهمتر از اون صفت کلمه است که اسم را کوالیفای میکنند یعنی توصیف میکند یا وصف میکند. پس در جمله اول اگر میگیم he is a brave boy, yes that is correct because we are qualifying boy and we are saying that boy is brave. But in the second sentence when we say there are 20 boys in this class, so 20 does not qualify, rather it shows the number of the, for example, boys or the number of the people who are there. And moreover, this class, it doesn't say the class is good or bad, simply it determines the class. یعنی برای ما شما معین میکنن. پس 20 and this, they are both functioning as determiners. Now we understood that an adjective is a word that adds something to the meaning of a noun. Yes, it adds something to the meaning of a noun. Now, what is a pronoun? Look at the word pronoun. Pro plus noun. Pro means instead. یعنی در جای noun means noun. So a pronoun is a word used instead of a noun. ضمیر کلمه‌ای است که instead of a noun یعنی بر جای اسم استفاده میشه تا اینکه از تکرار اسم جلوگیری شود. Sometimes
This is very common in any language. When we are naming a person, place, or a thing for the first time, so if we would like to refer to the same thing or place in the second time, so we do not need actually to use the name of the person, place, or thing repeatedly, because it's so the sentence basically sounds very awkward. So we are using pronoun instead of noun in order to avoid repetition of the noun, because repetition of the noun most of the time seems very clumsy, or we can say very awkward. So here we have this sentence: John is absent because he is ill. In the first part, or in the first clause, John is absent. John is a noun we already discussed. So John is absent because he is ill. So in fact, this he refers back to Mr. John. So he is a word which is used instead of a noun. Instead of what noun? Instead of John. So he is used instead of John to avoid repetition of John in the second clause. So the main function of a pronoun is to be used instead of a noun to avoid the repetition of a noun. So coming to second sentence, the books are where you left them. میگه کتاب جایی است که شما اونا را اونجا گذاشته بودین. So the books are basically noun. خب کلمه books من حیث اسم کار میکنن بچه ها. و where you left them جایی که شما آنها را، یعنی them معادل the books است. اگر ما شما جمله خدایی رقمی بگوییم که the books are where you left the books, that is also possible, but it seems repetitive, specifically the word the books. کلمه یا عبارت the books ما شما اینجا چی میشه؟ repetitive یا تکراری میشه. پس به خاطر از اینکه از تکرار اینا بر جلو بگیری بکنیم، ما یک ضمیر استفاده میکنیم، یعنی یک کلمه در جای اسم که اسم ما و شما را جایگزین کنن و جمله ما و شما در کل element یا عناصر تکراری نداشته باشند. The books are where you left them. کتاب ها جایی است که شما آنها را مانده بودین اونجا. پس them in fact it refers to the books. Next. Number 12. A verb is a word used to express an action or a state. فعل چی است؟ فعل کلمه‌ای است که برای ابراز کردن یا نشان دادن یک عمل و یا حالت استفاده میشه. بچه ها عمل، اکشن از مشخصه عمل ای است که در واقع زمان کار دارن و انرژی کار دارن. مثلا ما شما میگیم که من فلان چوکی را انتقال میدهم. انتقال چوکی یک عمل فیزیکی است که نیاز بر چند ثانیه یا دقیقه زمان و همچنین مقدار انرژی برای انتقال اون نیاز است. خب این یک تعریف فیزیکی است. اما استیت با اکشن فرق میکنن. استیت حالت است. حالت به این مفهوم زمانی که ما شما میگیم که احمد مریض است is فعل است، اما فعل ما شما کدام عمل رو نشان نمیدن. وقتی احمد is sick، احمد مریض است is فعل است، پس کدام عمل خاص رو نشان نمیدن، بلکه حالت احمد را یا state of being در حالتی که احمد وجود دارن او رو برای ما شما چی میکنن؟ بازگو میکنن. مثلا ما در قسمت اکشن میگیم که the girl wrote a letter to her cousin. خب او دختر خانم و بچه کاکایشان چه کردن؟ یک لیتر یا یک مکتوب یا نامه ای را نوشت. پس عمل نوشتن طبعا هم نیاز به زمان هست و هم نیاز بر انرژی، مصرف انرژی. اما پایان کالکاتا is a big city. کالکاتا یک شهر کلان است. پس کالکاتا اینجا چی کار میکنن؟ کالکاتا is a big city. هیچ کاری را انجام نمیدن. فعل ما و شما یعنی is با root اینجا متفاوت است. root shows an action which is in need of time and spending energy. But Calcutta is a big city. In this sentence, is functioning as a stative verb or as a verb which shows state. It doesn't show any action. پس فعل میشه action باشن as wrote or it can be as stative verb. فعل هایی که حالت را نشان میدن، ماننده جمله دوم که دو is استفاده شده. Next. Iron and copper are useful metals. آیرون و کاپر یعنی آهن و میز از جمع فلزات مفید است. اینجا هم iron and copper
do not do any function or do not do any action or activity. Rather, are is used to show a state, the state of being iron and copper, that they are used as useful metals. پس در این قسمت یعنی فعل ما و شما کلمات است که ما برای ارائه کردن یا ابراز کردن یا نشان دادن یک عمل و یا هم بعضی موارد حالت از آنها استفاده میکنیم. فعل های ما و شما نتیجتا میشه اکشن باشن، مانند رود، و میشه که از نوع state یا stative باشن، مانند is و are. 13. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb. بچه ها ببینین، باید دقت کنین محصلین عزیز، ما داشتیم adjective ما و شما کلماتی بود که چیز را بر معنای اسم می افزود، ولی adverb یعنی کلمه یا کلماتی که به معنای ورب add میکنن، یعنی یک چیز را می افزاین. An adverb is a word. خب قید میگن اون کلمه ای است که بر معنا و مفاهیمی که با یک در واقع فعل نهفته است او قسمت چیز را علاوه میکنن یا تغییرات میارن. خب مثلا ما و شما اگر داشته باشیم احمد works، احمد کار میکند. خب احمد که سیمپلی یا به زبان ساده بگیم صرف کار میکند، ولی اگر ای بگیم احمد چه رقمی کار میکنه، یعنی بر کار کردن احمد چیز رو بیافزاییم یا کمش کنیم، باید از adverb استفاده کنیم. مثلا پیشتر گفتیم احمد works، حالا میگیم احمد works quickly، احمد بسیار به سرعت یا تیز کار میکنن. یا اینکه بعضی موارد میشه که کیفیت فعل خود پایان بیاریم، احمد works slowly، احمد خیلی هم slow یا آهسته کار میکنن. پس قید و صفت با یک نگاه کلی both are functioning like kind of identical or similarly، خیلی مشابه است، با این تفاوت که adjective ما و شما معنای اسم را بهش می افزاین، adverb ما و شما هم سر کارش با فعل است. خب پس اینجا ما و شما تعریف کردیم an adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. خب فعل ما و شما adverb ما و شما یا قید ما و شما همون کلمه ای است که چیز را بر معنای فعل، صفت و یا هم قید دیگه می افزاید. خب اول با مورد اول he worked the sum، او میگه او مبلغ را کار کرد، یعنی 5000 یا مثلا 10,000 که یادم کار کرد. ولی اگر ما و شما کیفیت کاری رو نشان بدیم he worked the sum quickly، خیلی زود، خیلی هم به سرعت او مبلغ را کار کرد. خب اینجا quickly طبعا بر کیفیت work یا بر کیفیت فعلی که مثلا he انجام داده چیز را افزود. اون چیزی که افزوده همون بحث مثلا سریع کار کردن است. اینجا جمله دوم this flower is very beautiful، خب این گل بسیار قشنگ است. خب اینجا اگر نه گلی ما شما اینطور میشه که this flower is beautiful، این گل قشنگ است. خب این beautiful که قشنگ است، اگر بگیم very beautiful یعنی خیلی قشنگ، پس قشنگ من حیث صفت very چه کار کردن؟ modify کردن، یعنی در واقع تغییرات بر این صفت آوردن. beautiful صفت است، very در واقع چه کار کردن؟ بر معنای beautiful افزودن. very beautiful با beautiful طبعا فرق دارن. جمله بعدی، پس اینجا very ما شما صفت را که beautiful باشن چه کردن؟ در واقع modify کردن یا تغییراتی بهش آورد. جمله سوم she pronounced the word quiet correctly. اگر quiet را ما شما از اینجا quiet را از اینجا برداریم she pronounced the word quiet correctly، میشه که بگوییم she pronounced the word correctly، او آن کلمه را درست تلفظ کرد. خب اما زمان quiet یعنی کاملا یک قید است پیش از قید دیگه آمدن. correctly یک قید دیگه است، برخلاف beautiful که بالا صفت بود، مثلا very beautiful بسیار زیبا، اما اینجا quite correctly بسیار یا کاملا به شکل درست. پس ببینید از این سه جمله ما شما نتیجتا گفته می توانیم که قید میشه که فعل را مودیفای کنن، مانند he worked the sum quickly، ولی زمان قید پیش از صفت قرار بگیرن، مانند beautiful،
very beautiful صفت کوالیفای یا مودیفای میکنن و جمله سوم ما شما quiet من حیث قید پیش از قید دیگه آمدن که بر معنای قید دیگه چیز رو افزودن. پس این سه تا فنکشن کار کرد یا هرچی میگن در واقع کارهایی را که adverb یا قیود برای ما شما انجام میدن در جملات. Coming to number 14, a preposition is a word used with a noun or a pronoun. Aslan, if I'm asking you where do you use a preposition, so basically you can say we use a preposition in order to link a noun or a pronoun with some other sentence elements in order to show how the person or thing denoted by the noun or pronouns stands in relation to something else. So generally we can say prepositions are basically used to relate pronoun or noun to some other elements in a sentence and show that the other elements are in one way or another connected with these nouns and pronouns. پس preposition ما و شما کلماتی است که معمولاً اسم و یا پروناون که در واقع کلمه‌ای بود که به جای اسم استفاده میشد، اینا را با در واقع اجزای دیگه جمله میشه که مثلا ناون باشه، میشه که حتی صفت باشه، با اینا با هم دیگه چی کنن؟ وصل کنن در جمله. وظیفه پریپوزیشن ها وصل کردن ناون و پروناون با بقیه اجزای در واقع جمله هست. البته ممکن از یک زبان تا زبان دیگه متفاوت باشن، اما معمولا در انگلیسی حروف های اضافه پیش از اسم استفاده میشن و این اسامی رو میشه که با صفت و قید و اینا در واقع لینک کنن. خب ما برای شناسایی این پریپوزیشن ها مثلا در پایان داریم There is a cow in the garden. خب ببینید ما در واقع cow یک نون است، یک اسم است و این اسم را ما با استفاده از حروف اضافه in با the garden در واقع چی میکنیم؟ ریلیت میکنیم یا به نحوی از آنها وصل میکنیم یا در واقع رابطهش برقرار میکنیم. در واقع وظیفه پریپوزیشن ها برقراری ارتباط بین بعضی از اجزای جملات در اجزای جمله یا در واقع برقراری ارتباط بین کلمات در داخل یک جمله هست. در جمله دوم The girl is fond of music. اینجا هم ما شما بچه ها کلمه of را داریم. کلمه of من حیث preposition یا حروف اضافه فانکشن یا اجرای وظیفه میکنن و of در واقع کلمه music و fond را با هم دیگه وصل کردن. The girl is او دختر است fond of music یعنی علاقمند میوزیک یا دیوانه میوزیک. پس fond of music مثلا شما میگن I am fond of music, I am fond of playing football. اینا در واقع of در بین fond و music من حیث preposition یا حروف اضافه کار میکنن. جمله بعدی ما شما A fair little girl sat under a tree. میگن یک دختر نسبتاً کوچک. fair نسبتاً little girl دختر کوچک sat نشست under a tree. under is a preposition. چی کار کردن؟ در واقع آن در من حیث حروف اضافه اتری یا یک درخت را با بقیه جمله ما شما A fair little girl sat با هم دیگه وصل کردن. پس اندر اتری را به نحوی از آنها رابطه‌ایش با بقیه جمله A fair little girl sat برقرار کردن. خب شماره 15 A conjunction is a word used to join words or sentences. conjunction اصلا junction جایی که دو چیز با هم دیگه وصل میشه. conjunction کن هم همراه یعنی اون کلمه یا کلماتی که دو چیز رو با هم دیگه وصل میکنن. used to join words or sentences. خب این دو چیز میشه دو تا کلمه باشن یا هم دو تا جمله باشن. پس رما and هری are cousins. رما و هری هر دویشان بچه های کاکا است. اند ما و شما در اینجا چیکار کردن؟ رما و هری را با هم دیگه وصل کردن. پس دو تا word یا دو تا کلمه را با هم دیگه and وصل کردن. پس and یک conjunction است.
کانجنکشن های ما شما بچه ها همین مثلا و، اما، ولی، یا مثلا در انگلیسی ما شما دارم and, bad, for, or, either. اینا در واقع کانجنکشن است که اینا رو حتما مفصل ما شما بخونیم. در جمله دوم two and two make four. دو جمع در دو می شود 4. پس two and two هر دویشان هم دوتا word است که با هم دیگه وصل شد. اما جمله سوم I ran fast but missed the train. اینجا در واقع ما و شما دوتا جمله رو با هم دیگه وصل کردیم. به این مفهوم که یک جمله ما و شما بوده I ran fast و جمله دوم باشه I missed the train. پس شما چیکار کردین؟ گفتین I ran fast but I missed the train. but اینجا چیکار کردن؟ I ran fast را با I missed the train در واقع وصل کردن. یعنی دو تا جمله رو. پس میگیم که کانجنکشن کلماتی هست که میشه دو تا کلمه و یا هم دو تا جمله رو با هم دیگه وصل کنن. مانند and, but, for مثلا or, either, neither. اینا کانجنکشن هست. Number 16, an interjection is a word which expresses something, some sudden feeling. Interjection is a word which expresses some sudden feelings. بچه ها interjection های ما و شما کلماتی است که در واقع فیلینگ یا احساسی ناگهانی ما و شما را ابراز میکنن. مثلا ما و شما میریم قرار است از پهلوی یک خانه یا عمارت بگذریم، دفعتاً یک حیوان ناشناخته فرض کنید مثل سگ از پیش شما میدوند، شما یک دفعه ترس میخورین. طبعا کلماتی که شما اینجا ادا میکنیم کلماتی است که در واقع اسوشیت شدن یا نشان دهنده حالت sudden feeling یا احساس ناگهانی شماست. مثلا در اینجا ما شما داریم هورا we have won the game. مثلا تیم مورد نظر ما شما در حال بازی کردن بوده. خب اصلا ما شما نگاه کرده رایی بودیم، یک دفعه میبینیم که تیم ما شما برد، ما شما ما هیجانی شدیم، دفعتا صدا میکنیم که هورا و we have won the game. میگیم هورا یعنی ما بازی را بردیم. یا alas she is dead. الله میگه او فوت کرد یعنی مرد. در واقع بحثی we have won the game یعنی بردن بازی و مردن ناگهانی او آدم they are counter to expectation یعنی برخلاف توقع ما و شما بود. پس sudden feeling هم اون احساساتی است که در واقع خلاف توقع ما و شماست، یعنی اونجوری که ما توقع نداریم اگر رخ بدن بعدش ما و شما متعجب میشیم. پس هرگاه شما خواستین حالت تعجب را در واقع برای اودینس یا کسایی که با شما صحبت میکنن در واقع ارائه کنین یا ابراز بکنین، در اصول شما از اینترجکشن استفاده کنین. مانند هورا، الاس، مثلا اوچ، اینا کلمات است که استفاده میشه. So coming to number 17, some modern grammars include determiners among the parts of a speech. میگن بعضی گرامرهای مدرن که این گرامر هم به ما و شما گفتن، گرامرهای مدرن یعنی گرامرهای معاصر دیترمینرها یا معین کننده ها را هم من حیث parts of speech یا اجزای کلام شناختن که ما و شما هم این لحظه ما قبلا برای شما گفتم که دیترمینرها کلماتی است که از لحاظ فانکشن با دیگه parts of speech متفاوت است. پس determiners are words like که دیترمینرهای ما شما مانند کدام کلمات است؟ a, an, the, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc. اینا دیترمینر هاست. Which determine or limit the meaning of the nouns that follow. چیکار میکنن؟ معنای اسمی که بعد از اینا میآیند در واقع دیترمین میکنن یا محدود میکنن. مثلا همیشه یا ان یک معنی میدن، تو معنی نمیدن. ده یعنی آن، این نمیشه. This این یعنی نه آن. That هم برعکسش. پس اینا کلماتی است که are used to determine the meaning or limit the meaning of the following nouns. So in this book as in many traditional grammars میگن در این کتاب و همچنین در کتاب گرامرهای کونه یا traditional سنتی دیگه all determiners except a or an and the are classed among adjectives. میگن
تمام دیترمینرها بغیر از ای و ان و ده میگن من حیث adjective categorized شده. خود یه آدم میگن، اما دیترمینر از لحاظ فانکشن یا کار کرد با adjective بچه ها متفاوت است. به اون لحاظ ما شما میگیم دیترمینرها یک کاتگوری جدا باید باشه. So coming to number 18, as words are divided into different classes according to the work they do in a sentence. خب اینی که ما گفتیم کلمات مطابق کار یا فانکشنی که اونها در جمله انجام میدن به کلاس ها تقسیم شده است. It is clear that we cannot say to which part of a speech a word belongs. پس این واضح است که ما نمیفهمیم که دقیق این کلمه به کدام جزء کلام متعلق است. Unless we see it used in a sentence. تا زمانی که ما ببینیم که این کلمه در کجای جمله استفاده شدن. یعنی هدفی است بچه ها که یک کلمه ما و شما که ما هنوز باور داریم که نون است یا فرض کنین یا بعضی موارد مثلا فکر میکنیم صفت است، ممکن در یک جای جمله من حیث صفت استفاده شن ولی در جای دیگه جمله ممکن من حیث قید استفاده شن. پس exact parts of speech کلمه را اگر ما شما بخوایم در واقع identify بکنیم یا شناسایی بکنیم، یا به عبارت دیگر ما فانکشن یا کارکرد واقعی یک کلمه را اگر بخوایم تشخیص بکنیم، جای تشخیص فانکشن یا کارکرد کلمه ما شما در درون جمله است. یعنی این کلمه باید در جمله باشن که ما شما بگوییم که آیا این من حیث اسم استفاده شده کاری را که میکنن، آیا این من حیث صفت استفاده شدن، آیا این من حیث قید استفاده شدن و اینا. این امکانش هست که یک کلمه ما و شما متعلق به چند parts of speech یا چند جزء کلام باشن، اما بستگی به این دارن که در واقع این کلمه در کدام موقعیت در جمله استفاده شدن. مثلا they arrived soon after. بچه ها after اینجا من حیث adverb است. They arrived soon after یعنی بعد از اون میگن اونا خیلی زود رسید. اما در جمله بعدی they arrived after us، اونا بعد از ما رسیدن. after جمع در us که pronoun است. پس after جمع در pronoun، اینجا after من حیث preposition استفاده شده. حروف های اضافه معمولا پیش از اسم یا پیش از ضمیر استفاده میشه. جمله سوم they arrived after we had left. ببینید اینجا after من حیث conjunction است بچه ها. conjunction به این مفهوم که they arrived یک جمله است، we had left جمله دیگه بوده، اما اینجا هر کدامش من حیث کلاز است که من یک قسمت را برای شما گفتم که زمانی که دو تا جمله را با هم دیگه کمباین میکنیم و نتیجتا جمله طویل میسازیم، هر جزئی را که اول من حیث جمله بود حالا من حیث کلاز است. they arrived اینجا یک کلاز است، we have left کلاز دیگه است. توسط after این هر دو را کانجوین کردیم، یعنی هر دویش را they arrived را و we had left را به هم دیگه وصل کردیم. پس after اینجا کانجنکشن است. نتیجتا کلمه after در جمله بالا قید است، در جمله دوم پرپوزیشن است، در جمله سوم کانجنکشن است. پس از کجا بدانیم که after من حیث adverb و preposition و conjunction است؟ ما شما میگیم their locations show as in the sentences. این موقعیت کلمات ما شما در جملات برای ما شما میگن که اینا من حیث کدام parts of speech استفاده شده. So from the above examples we see that the same word can be used as different parts of speech. ما دیدیم کلمه after یعنی عین کلمه من حیث اجزای کلام متفاوت، یعنی قید و حروف اضافه و کانجنکشن استفاده شد. خب بچه ها این قسمت هست کار خانگی exercise in grammar 2. Name the parts of a speech of each italicized word in the following sentences. این بچه ها کار خانگی است. کار خانگی را دقیق از این روزی که انجام میدین یک کتابچه مشخص داشته باشین، هر روز را مشخص انجام بدین و در کتابچه شما باشن. انشالله روزی که حضوری ما و شما هم دیگر را دیدیم من همه اینا را چک میکنم، یعنی فعالیت شما و کار خانگی شما 100% ارزیابی میشن. خب giving in each case your reason for classification. درست اینجا گفته که در واقع نام اجزای کلام را که اجزای کلامی مورد نظر با ایتالیسایزد یا در واقع کلماتی که مورب یا کج نوشته شدن اونا است، و بعدش شما وقتی که در واقع نام میبرین دلیل هم طبعا برشان دارین. مثلا
من جمله اول عملا بر شما انجام میدم، میگم still waters run deep. خب اینجا still البته معناهای خیلی زیاد دارن، شاید یک معنایی که خیلی عام باشه اگر شما همراهشان آشنا باشین still در واقع هنوز معنا میتن که او قید است باز. اما اینجا ما شما داریم still waters، آبهای ایستاده. still اینجا ایستاده، پس این still به شکلی از اشکال ربط به واتر دارن، یعنی با اسم. پس still waters آبهای در واقع ایستاده. still adjective است، آب روان یا آب ایستاده در واقع همون وضعیت آب رو برای ما شما نشون میدن. run deep یعنی خیلی پایان یا به عمق زمین جذب میشه یا جریان پیدا میکنن. پس still ما میگم اینجا من حیث adjective است because it qualifies the nouns، به خاطر از اینکه water که اسم است چی میکنن؟ qualify میکنن. ولی در جمله دوم he still lives in that house، او هنوز در این خانه زندگی میکنن. هنوز در واقع یک ادورب است. ادورب ما شما در واقع چیکار میکنن؟ یا مکان فعل نشان میدن، یا زمان فعل نشان میدن، و یا هم حالت فعل. خب مثلا اینجا وقتی میگم he still lives in that house، او زندگی میکند در این خانه، اما تا چی وقت؟ تا هنوز دیگه. he still lives in that house. پس still اینجا زمان فعل نشان میدن. پس کلمه ای که زمان فعل نشان میدن ادورب است از کاتگوری adverb of time، یعنی قید زمان. پس این دو تا جمله یک و دو رو من حیث نمونه برای شما کار کردم. شما ادامه میتونید اجمالاتتون در واقع تجزیه و تحلیل میکنین و برای هر کدام دلیلی دارین ادامه میتونید الی جمله 16 که هر بخش دقیق امی کلماتی که یک ذره تاریک نوشته شده اینا رو شما میگین که متعلق به کدام اون parts of speech یا اجزای کلامی که ما شما در بالا خواندیم. خب اینجا در چپتر 5 استارت میشیم محصلین عزیز. انشالله کارهای خانگیتون رو منظم انجام بدین. جلسه بعدی ما شما از چپتر 5 the kind of nouns یعنی انواع اسم را میخوانیم انشالله. موفق و مؤید باشین عزیزان.